गोटिए जंगलरी थिला एक राणी काऊ। से प्रति मासरी चढ़ईठू खजणा आदाय करुथिला। जी भी खजणा देउ नथिला काऊ ता उपरे अनेक अत्याचार करुथिला। एमिति दिने चढ़ई ए चढ़ई घरे जदि अच्छो शीघ्र बाहर को आसे। 3 मास धरी मते खजणा देइनु। आज तोर रक्षा नहीं, शीघ्र बाहर को आस। राणी काऊर चित्कार शुणी चढ़ई आउ तार छुआ घर बाहर को चली आसिले। माँ चढ़ईटी डरी डरी कहला, राणी माँ एथर मो जमीरे फसल हेनी। एबे तो खरा दिन चलीची, पानी अभाव मु किछि भी चाष करि पारिलिनी। सेतिपई मु आपनको खजणा देइनी। मो जंगल रे जहार भी जमी अछि से मते खजणा देबाको बाध्य। तोर फसल हैला कि नहला से कथा मु जानिनी। ठीक समय तो खजणा देइनु माने एबे तो शास्ति पाइबु। एई थरक मते क्षमा करि दियंतु राणी माँ। एभଳି भूल आउ केबे भी हेबनी। मो फसल नहेले भी खूब शीघ्र मु आउ किछि काम करिकी आपनको खजणा देइदेबी। एई थरक मते छाड़ी दियंतु। क्षमा कौन मु जानिनी। आजिठू तोर जमी आउ तोर घर सबू मोर होईगला। अरे छिड़ाई देखुच कौन, जाओ पिटी पिटी चढ़ई को जंगल बाहर कर दियो। राणी काऊर कथा शुणी तार सिपाही माने माँ चढ़ई को बहुत पिटिले। टंका नहेले मु खजणा देबी केमिति? राणी माँ मो ऊपर टिके दया करंतु, मते आउ मारनी, मते छाड़ी दियो। छाड़ो छाड़ो मो माँ को। माँ एमाने तुमको मारुचंती काहेकि? किए अछ? शीघ्र आस, मो माँ को एमाने मारुचंती, हमको रक्षा करो। चढ़ई छुआर चित्कार समस्ते शुणिले भी दुष्ट राणी काऊ भयरी केही भी सेठाको आसिलेनी। सिपाही माने पिटी पिटी चढ़ई आउ तार छुआ को जंगल बाहर करदेले। भगवान आउ मोर केते परीक्षा नेब। स्वामी चली जावा परे अति कष्ट मो रहिबा पई एक घर तैयारी करितिली। आज मो पाखरु सेईटा भी चली गला। एबे मो छोट छुआ को नहीं कुआड़े जीवी? माँ से दुष्ट चढ़ई माने आमको घर काहेकि बाहर करदेले? मते भारी भोक लागिलानी। चलो ना माँ घर को जीवा, मु भात खाइबी। एमिति कही छोट चढ़ई छुआटी घर को जीवा पई ता मार हाथ को टाणुथिला। माँ चढ़ईटी तार किछि भी उत्तर देउ नथिला। से मनरे चिंता कला, एमिति रास्ता रास्ता बुलिबा अपेक्षा मरी जीवाटा बहुत भलो। हेले मु एका मरिबिनी, मो छुआ को भी सांगरे नहीं जीवी। से एकुटिया एठी रहिले खाइबा को न पाई छटपट हेबो। एमिति चिंता करी माँ चढ़ई ता छुआर हाथ धरी ताको टाणी टाणी नदी पाखको नहीं जाए। माँ मते कोठी के नेउच? मो हाथ छाड़ माँ, मते भारी कष्ट हेउची। हेले माँ चढ़ई तार किछि भी उत्तर देउ नथिला। से नदी कूल पहुँचला परे जेमिति नदी डेइबाको चेष्टा कला, हठात पानी भितरु एक जलपरी बाहरी आसिला। चढ़ई ए नदी रे तू काहेकि डेइबाको आसिचु? तू कौन जानिनु आत्महत्या करिबा महापाप? एभली भूल तू काहेकि करिबाको चाहुचु? कह मते। तुमे जेतेबेले जानि पारिलो मु आत्महत्या करिबाको आसिची, तार कारण भी तो तुमे जानिथिबो। तुमे ही कुह आत्महत्या करिबा छाड़ा मो पाखरे कौन रास्ता अछि? ए जंगल रे रहिबा बहुत कष्ट। केही काहारी दुख बुझी पारंतिनी। मु आउ ए जंगल रे रहिबाको चाहुनी। हाँ मु सब जानिची। मु नदी भितरे रहिले भी नदी ऊपर कौन घटुची मु से सब जाने। तू ए जंगल रे रहिबाको चाहुनु तो ठीक अछि, मु तते सहाय्य करिबी। रहिबाको मु तते घर भी देबी। ए नदी भितरे एक बड़ घर अछि। तमे माँ छुआ आजिठू से घरे रहिबो। से घरे हीरा सुनारू आरंभ करी खाइबा पर्यंत सबु जिनिस अछि। तमे माने सेठी सबु सुविधा पाइबो। तुमे हमको सहाय्य करिबो जे, हेले आमे तो चढ़ई नदी भितरे आमे रहिबो केमिति? पानी भितरे तो आमे निश्वास नहीं पारिबुनी। सेमिति हेले तो आमे मरि जिबु। से कथा तमे माने चिंता करनी। पानी भितरे रहिबा पई मु तम मानकु शक्ति देबी। एमिति कही जलपरी चढ़ई आउ तार छुआ को पानी भितरे रहिबार शक्ति देला। तापरे से सेमानकु नेई नदी भितर को गला। नदी भितरे एक बड़ घर थिला। जलपरी माँ चढ़ई आउ तार छुआ को से घरे पहुँचई देला। तापरे से सेठारु चली गला। एही परी अनेक दिन बीतीगला। माँ छुआ नदी भितरे बहुत खुशी थिले। सेपटे दुष्ट राणी काऊर अत्याचार दिन को दिन बढ़ी चलीथिला। चढ़ई माने खूब चिंतारे थिले। माँ माँ जानिଛ काली मु नदी कूल को जाइथिली। सेठी ना
କିଛି ଚଢ଼େଇ କଥା ହେଉଥିଲେ। ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ସେ ଜଙ୍ଗଲର ଦୁଷ୍ଟ ରାଣୀ କାଉ ଗରିବ ଅସହାୟ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଉପରେ ଅନେକ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ବି ଏକଥା ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି ରେ ମା। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ରାଣୀ କାଉ ପାଇଁ ଆମ ପରି କେତେ ଗରିବ ଅସହାୟ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ଆମର ଏ ଘରେ ତ ଅନେକ ସୁନା ଟଙ୍କା ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଠୁ କିଛି ସୁନା ଟଙ୍କା ନେଇ ମୁଁ ଗରିବ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଯେମିତି ସେମାନେ ଆମ ପରି କଷ୍ଟ ନ ପାଇବେ। ଏମିତି କଥା ହେଇ ସେ ମା ଛୁଆ କିଛି ସୁନା ଟଙ୍କା ଏକ ପୋଟଳିରେ ବାନ୍ଧି ନଦୀ ଉପରକୁ ଆସିଲେ। ସେଠି ସେମାନେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ଗରିବ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ସେତେବେଳେ ଏକ ଚଢ଼େଇ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲା। ସେ ମା ଚଢ଼େଇର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା। ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ତୁ ତ ଛୁଆ ସହ ଏବେ କୋଉଠି ରହୁଛୁ? ରାଣୀ କାଉ ତତେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କଲା ପରି ମୁଁ ତତେ ଅନେକ ଖୋଜିଛି, ହେଲେ ତତେ କୋଉଠି ବି ପାଇଲିନି। ଏବେ ତୁ କୋଉଠି ରହୁଛୁ? ମୁଁ ମୋ ଛୁଆ ସହ ଏଇ ନଦୀ ଭିତରେ ଘର କରି ରହୁଛି। ସେସବୁ ଅନେକ କଥା। ଆଉ କେବେ ସମୟ ପାଇଲେ ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଘଟଣା କହିବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ବହୁତ ଗରିବ। ମୁଁ କିଛି ସୁନା ଟଙ୍କା ଆଣିଛି। ଏଇ ନେ, ଏସବୁ ନେଇ ତୁ ଆରାମରେ ଚଳିପାରିବୁ। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ରାଣୀ କାଉର ଅତ୍ୟାଚାର ତତେ ଆଉ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ସୁନା ଟଙ୍କା ଆଣି ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବି। ତୁ ଏକଥା ଜଙ୍ଗଲର ସବୁ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ କହିଦେବୁ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ସବୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ଚଢ଼େଇ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକଥା ଜଣାଇଦେଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗରିବ ଚଢ଼େଇମାନେ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ତାଙ୍କୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକଥା ରାଣୀ କାଉ ବି ଜାଣିପାରିଲା। ଟଙ୍କା ନ ଦେବାରୁ ମୁଁ ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲି। ନଦୀ ଭିତରେ ସେ ଗୁପ୍ତଧନ ପାଇ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଯାଇଛି। ସେ ନଦୀ ମୋ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି ମାନେ ତା ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ମୋର। ମୁଁ ସେସବୁ ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇ ଆସିବି। ରାଣୀ କାଉ ଚଢ଼େଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ତାକୁ ବହୁତ ଈର୍ଷା କରୁଥିଲା। ଦିନେ ସେ କାହାକୁ ବି ସାଙ୍ଗରେ ନ ନେଇ ନଦୀ କୂଳକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏ ନଦୀ ମୋ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅଛି ମାନେ ଏ ନଦୀ ମୋର, ଆଉ ତା ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ମୋର। ସେ ଚଢ଼େଇର ଏତେ ସାହସ, ସେ ନଦୀ ଭିତରୁ ସୁନା ଟଙ୍କା କାଢ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛି। ନା, ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଆଜି ହିଁ ମୁଁ ଏ ନଦୀ ଭିତରେ ଥିବା ସବୁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇ ଆସିବି। ଆଗ ଦେଖି ଆସେ ନଦୀ ଭିତରେ କୋଉଠି ସୁନା ଅଛି। ଏମିତି କହି ରାଣୀ କାଉ ନଦୀ ଭିତରକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସେ ସେଇ ନଦୀ ଭିତରେ ଥିବା କିଛି ଲଟାରେ ଛନ୍ଦି ହେଇଗଲା। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ ସେଇ ଲଟା ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରିଲାନି। ପାଣି ଭିତରେ ନିଶ୍ୱାସ ନ ନେଇପାରି କିଛି ସମୟରେ ହିଁ ରାଣୀ କାଉ ମରିଗଲା। ସେପଟେ ରାଣୀ କାଉର ସିପାହୀମାନେ ଚାରିଆଡ଼େ ତାକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ। ରାଣୀ କାଉକୁ ନ ପାଇ ସେମାନେ ବି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଏମିତି ସେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ କାଉଙ୍କ ପାଖରୁ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ମା ଚଢ଼େଇ ବି ପ୍ରତିଦିନ ନଦୀରୁ ବାହାରି ଗରିବ ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ସୁନା ଟଙ୍କା ଦେଇ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ବସନ୍ତପୁର ନାମକ ଏକ ଗାଁ ପାଖରେ ଛୋଟ ଏକ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେଇ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପଶୁପକ୍ଷୀ ମିଳିମିଶି ରହୁଥିଲେ। ଏକ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇର ପରିବାର ରହୁଥିଲେ। ସେମାନେ ବେଶ ହସ ଖୁସିରେ ନିଜ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କୌଣସିଥିରେ ବି ଅଭାବ ନଥିଲା, କାରଣ ବାପା ଚଢ଼େଇର ଏକ ଜମି ଥିଲା। ସେ ତା ଜମିରେ ଚାଷ କରି ନିଜ ଘର ଚଳାଉଥିଲା। ମା, ମା, କୁଆଡ଼େ ଗଲ? ଶୀଘ୍ର ଆସ ମା, କୋଉଠି ଅଛ? ଆରେ କ'ଣ ହେଲା? କାହିଁକି ଏତେ ବଡ଼ ପାଟି କରୁଛୁ କହିଲୁ? ମା, ଦେଖ ନା, ସମୟ କେତେ ହେଲାଣି। ସକାଳେ ବାପା କିଛି ବି ଖାଇକି ଯାଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗିଥିବଣି। ଚାଲ ନା ମା, ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇଯିବା। ଆହାରେ, ବାପା ପାଇଁ ଝିଅର କେତେ ଚିନ୍ତା। କାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ତ ଦିନେ ବି ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରିନୁ। ଖାଲି ବାପାଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଉ ନା? ମୁଁ ବାପା ମା ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ହିଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମା ଚାଲ ନା, ଶୀଘ୍ର ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇଦେବା। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ଖାଇବା ଧରି ବିଲକୁ ଗଲେ। ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ବାପା ଚଢ଼େଇ ବିଲରେ କାମ କରୁଛି। ମା ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ଡାକିବାରୁ ସେ ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ ହେଇ ଖାଇବା ଖାଇଲା। ହଠାତ୍ ସେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଉଠେଇଲା। ବାପା, ବର୍ଷା ଉଠେଇଲାଣି। ଥରେ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଆଉ ଘରକୁ ଯାଇପାରିବାନି। ଆଉ କାମ କରନି, ଚାଲ ଏବେ ଘରକୁ ଯିବା। ଆରେ ମା, ତୁ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନି। ଅଳ୍ପ କିଛି ଚାରା ଗଛ ବାକି ଅଛି। ମୁଁ ସେସବୁ ଲଗେଇକି ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଯିବି। ତୁ ଏବେ ତ ମା ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଯା। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ଘରକୁ ଫେରିଗଲେ। ବାପା ଚଢ଼େଇଟି ଚାରା ଗଛ ଲଗେଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଏତେ ବର୍ଷା ଦେଖି
ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମା ଦେଖ ନା, ବାପା ଏଯାଏଁ ଘରକୁ ଆସିଲେନି। ବାହାରେ କେତେ ଜୋରେ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା, ହେଲେ ସେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲେନି। ଏତେ ବର୍ଷାରେ ବାପା ଘରକୁ କେମିତି ଆସିବେ? ଆରେ ମା, ଏ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ମୋର ବି ଭାରି ଚିନ୍ତା ହେଉଛି। ତ ବାପା ଭଲରେ ଭଲରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ସେପଟେ ବାପା ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା, ହେଲେ ପବନ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ସେ ଠିକ୍ରେ ଉଡ଼ି ପାରୁନଥିଲା। ମୋ ଝିଅ ଠିକ୍ କହୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ହିଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଘରକୁ ଯିବାର ଥିଲା। କାମ କରୁ କରୁ ଜାଣିପାରିଲିନି ପାଗ ଏତେ ଖରାପ କରିଛି। ଘରେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଛୁଆ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ଏଠି ଅଟକିବା ଠିକ୍ ହେବନି। ଯେମିତି ବି ହେଉ ମୁଁ ଘରକୁ ଯିବି। ତାପରେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ବାପା ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଘରକୁ ଗଲା। ବାପା ଚଢ଼େଇକୁ ଘରେ ଦେଖି ମା ଛୁଆ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ତମେ ଆସିଗଲ, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତମ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲୁ। ତମେ ପୋଛି ହେଇଯାଅ, ମୁଁ ଗରମ ଚା ଆଣିଦେଉଛି। ଏମିତି 2 ଦିନ ବିତିଗଲା। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବାର ନାଁ ନେଉନଥିଲା। ଏତେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାରିଆଡ଼େ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ଅନେକ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପାଣିରେ ଭାସିଗଲା। ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି 3 ଚଢ଼େଇ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲେ। ମା, ବାପା, ପାଣି ଗଛ ଉପରକୁ ଆସିଲାଣି। ଆମ ଘରେ ବି ତ ପାଣି ପଶିଯିବ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ମୋତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଡରନି ରେ ଝିଅ, ଆମେ ତ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛୁ ପରା। ସେମାନେ ଏପରି କଥା ହେବା ସମୟରେ ହିଁ ବର୍ଷା ପାଣି ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। 3 ଚଢ଼େଇ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭାସିଗଲେ। ଜୋରରେ ପବନ ବହିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ଉଡ଼ି ପାରୁନଥିଲେ। ବାପା ଚଢ଼େଇ ତା ଝିଅକୁ ପିଠିରେ ବସି ପହଁରିଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ବି ତା ପଛେ ପଛେ ପହଁରୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ହିଁ ମା ଚଢ଼େଇଟି ବହୁତ ଥକିଗଲା। ଶୁଣୁଛ, ମୁଁ ଆଉ ପହଁରି ପାରିବିନି। ମୋର ବୋଧେ ଶେଷ ସମୟ ଆସିଗଲା। ଆମ ଝିଅର ଧ୍ୟାନ ରଖିବ। ଏବେ ତମେ ଏକା ହିଁ ତାର ଯତ୍ନ ନେବ। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇଟି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ଛୋଟ ଛୁଆଟି ତା ମା ପାଇଁ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲା। ବାପା, ମା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ମାକୁ ଆଣ ବାପା। ସେ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି କାହିଁକି ଚାଲିଗଲା? ଏବେ ଆମର କ'ଣ ହେବ? ତୁ କାନ୍ଦନି ରେ ମା, ତୋ ବାପା ପୁରା ତୋ ପାଖରେ ଅଛି। ମୁଁ ତୋର କିଛି କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ଏମିତି କହି ବାପା ଚଢ଼େଇ ତା ଛୁଆକୁ ପିଠିରେ ବସେଇ ପୁଣି ଆଗକୁ ପହଁରିଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ଏକ ଶୁଖିଲା କାଠ ଦେଖିଲା। ସେ ଶୁଖିଲା କାଠଟି ପାଣିରେ ଭାସୁଥିଲା। ବାପା ଚଢ଼େଇଟି ତା ଝିଅକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସେ କାଠ ଉପରେ ବସେଇ ଦେଲା। ହେଲେ ସେ ଅନେକ ସମୟ ଧରି ପହଁରିବା ଯୋଗୁଁ ବହୁତ ଥକି ଯାଇଥିଲା। ସେ କାଠ ଉପରକୁ ଉଠି ପାରିଲାନି, ଆଉ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିଗଲା। ବାପା, ବାପା, ମା ଭଳି ତୁମେ ବି ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲ। ଏବେ ମୁଁ ଏକା ବଞ୍ଚିବି କେମିତି? ଏବେ ମୋର କ'ଣ ହେବ? ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ତା ବାପା ମାଙ୍କୁ ହରେଇ ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିଲା। ଭାସି ଭାସି ସେ ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା। ହଠାତ୍ ଏକ ଜାଗାରେ ସେ ଅଟକିଗଲା। ସେତେବେଳେ ପାଣି ଭିତରୁ ଏକ ବଡ଼ ଶାମୁକା ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲା। ସେ ଶାମୁକାଟି ଏକ ସୁନ୍ଦର ଘରରେ ବଦଳିଗଲା। ସେ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରିଲା ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ। ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ, ମୋତେ ଦେଖି ଭୟ କରନି। ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତୋ ବାପା ମା ତତେ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳରେ ତତେ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୋ ପାଖକୁ ଆସିଲି। ଆଜିଠୁ ତୁ ଏ ଘରେ ରହିବୁ। ଏ ଘର ଭିତରେ ତତେ ସବୁ କିଛି ମିଳିବ। ଏବେ ଘର ଭିତରକୁ ଆ। ଏମିତି କହି ସେ ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ ପାଣିରେ ଏକ ସିଡ଼ି ତିଆରି ଦେଲା। ସେଇ ସିଡ଼ିରେ ଚଢ଼ି ଛୁଆ ଚଢ଼େଇ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଘର ଭିତରଟି ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିଲା। ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଇବା ଥିଲା। ଏତେ ଭଲ ଘର ଦେଖି ତ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ସତରେ ଏ ଘର ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏ ଘରେ ସବୁ କିଛି ଅଛି। ହଁ, ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଘର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଯାଦୁର ଘର। ଆଜିଠୁ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ ଘରେ ରହିବୁ। ତ ବାପା ମାଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ତୋର ଯତ୍ନ ନେବି। ତୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି ରେ ଝିଅ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ଚଢ଼େଇ ଛୁଆ ସେ ସୁନ୍ଦର ଚଢ଼େଇ ସହ ସେଇ ଘରେ ରହିଲା। ଦିନେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ କାଉ ବୁଲୁଥିଲା। ହଠାତ୍ ପବନ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। କାଉ ଯେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ସେ ଗଛରୁ ଏକ ଡାଳ ଖସି କାଉ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। କାଉର ଡେଣା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା, କିଛି ଚଢ଼େଇ କାଉକୁ ଦେଖି ତାକୁ ଘରକୁ ନେଇଗଲେ।
ଏମିତି ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ତା କିଏ ଜାଣିଥିଲା? କାଉର ଦୁଇଟି ଯାକ ଡେଣା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସେ କ'ଣ ଆଉ ଉଡ଼ି ପାରିବ? ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି କାଉ ଆଗ ସୁସ୍ଥ ହେଇସାରୁ, ତାପରେ ଦେଖିବା ସେ ଉଡ଼ି ପାରିବ କି ନାହିଁ। ମୋ ସହ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ମୋ ସହ ଏମିତି ହେବ, ମୁଁ କେବେ ବି ବାହାରକୁ ଯାଇନଥାନ୍ତି। ଚିନ୍ତା କରନି କାଉ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ତା ପାଖରେ ଅଛୁ। ତୁ ସୁସ୍ଥ ନ ହେବା ଯାଏଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପାଳି କରି ତତେ ଖାଇବା ଦେବୁ। ସେଦିନ ପରଠାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଚଢ଼େଇମାନେ ପାଳି କରି କାଉକୁ ଖାଇବା ଦେଉଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ କାଉ ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା। କାଉ, ଏବେ ତୁ ପୁରାପୁରି ସୁସ୍ଥ। ତୋ ଦୁଇ ଡେଣା ବି ପୁରାପୁରି ଭଲ ହେଇଗଲା। ହେଲେ ଦୁଃଖର କଥା, ତୋ ଡେଣାରେ ଆଉ ଉଡ଼ିବା ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତୁ ଆଉ ଦିନେ ବି ଉଡ଼ି ପାରିବୁନି। କ'ଣ କହିଲେ ଡାକ୍ତର ବାବୁ? ମୁଁ ଆଉ କେବେ ବି ଉଡ଼ି ପାରିବିନି? ପକ୍ଷୀ ହେଇ ମୁଁ ଯଦି ଉଡ଼ି ପାରିବିନି, ମୋ ବଞ୍ଚିବାର ମୂଲ୍ୟ କ'ଣ ରହିଲା? ମୁଁ ମରି ଯାଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଆରେ କାଉ, ତୁ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛୁ? ଡେଣା ନାହିଁ ବୋଲି ତୁ ମରିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ମୋ ପାଖରେ ଏକ ଉପାୟ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୋ ଡେଣା ନଥିଲେ ବି ତୁ ଉଡ଼ି ପାରିବୁ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ତା ଘରୁ ପାରାସୁଟ୍ ଆଣି କାଉକୁ ଦେଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମିଶି କାଉ ପିଠିରେ ପାରାସୁଟ୍ ସେଟ୍ କରିଦେଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କାଉ କିଛି ଦୂର ଉଡ଼ି ପାରିଲା। କାଉ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲା। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମରେ ଚଢ଼େଇମାନେ କାଉକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ସେ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଦୂରରେ ଏକ ରାକ୍ଷସୀ ଚିଲ ରହୁଥିଲା। ସେ ତା ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିରେ ଏକ ପଦ୍ମ ଫୁଲର ଘର ତିଆରି କଲା। ଓଂ ହିଂ କ୍ଲିଂ ପ୍ଲିଂ, ଯା ପଦ୍ମ ଘର ଯା, ମୋ ପାଇଁ ଶିକାର ଖୋଜି ଆଣ। ଆଉ 1 ମାସ ପରେ ମୁଁ ତତେ ମନେ ପକେଇବି। ତୁ ମୋ ଶିକାର ଧରି ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ଯା ପଦ୍ମଘର ଯା। ରାକ୍ଷସୀ ଚିଲର ଆଦେଶ ମାନି ପଦ୍ମ ଘର ଭାସି ଭାସି ଆଗକୁ ଗଲା। ସେ ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼େଇ ନଦୀକୁ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ଗଲା, ସେ ସେଇ ପଦ୍ମ ଘରକୁ ଦେଖିଲା। ମୁଁ କ'ଣ ଦେଖୁଛି? ପଦ୍ମ ଘର, ଇଟା ଘର, ବାଉଁଶ ଘର, ପଥର ଘର ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଜୀବନରେ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଏ ପଦ୍ମ ଘରକୁ ଦେଖୁଛି। ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ କଥା ଜଣେଇ ଦିଏ। ଆରେ ସମସ୍ତେ ଶୀଘ୍ର ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ, ନଦୀ କୂଳରେ ନା ଏକ ପଦ୍ମ ଘର ଅଛି, ଦେଖିବ ଆସ। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ମିଶି ନଦୀ କୂଳକୁ ଗଲେ, ଆଉ ସେ ପଦ୍ମ ଘରକୁ ଦେଖିଲେ। କ'ଣ ଏମିତି କ'ଣ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଘର ତିଆରି ବା ସମ୍ଭବ? ଆରେ ଏଥିରେ ଚମକିବାର କ'ଣ ଅଛି? ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଫଳରେ ଘର ତିଆରି କରନ୍ତି, ସେମିତି କିଏ ଜଣେ ଫୁଲରେ ଘର ତିଆରି କରିଥିବ। ଯିଏ ବି ବନଉ, ଏବେ ଏ ଘରର ମାଲିକ ଏଠି ନାହିଁ। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏ ଘରକୁ କିଛି କାମରେ ଲଗେଇବା। ମୁଁ ବି ସେମିତି କିଛି ଭାବୁଥିଲି। ଆମେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି କାମ କରି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରିନିଅନ୍ତି। ହେଲେ କାଉର ଡେଣା ନଥିବାରୁ ସେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛି। ଆମେ କାଉକୁ ଏ ଘର ଦେଇଦେବା। ପଦ୍ମ ଘର ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲେ ଅନେକ ଚଢ଼େଇ ଘରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିବେ। କାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଘର ଦେଖି କିଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରିବ। ତମେ ମାନେ ବହୁତ ଭଲ, ମୋ ପାଇଁ କେତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ଆରେ କାଉ, ତୁ ଆମର ସାଙ୍ଗ, ତ ବିପଦ ସମୟରେ ଆମେ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବୁନି କାହିଁକି? ଚାଲ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏ ପଦ୍ମ ଘରକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରି ସଜେଇ ଦେବା। ତାପରେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ସେ ପଦ୍ମ ଘରକୁ ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ସଜେଇ ଦେଲେ। ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ସେ ଘର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ସେଠାକୁ ଆସୁଥିଲେ। କାଉ ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଘରେ ରହିବାକୁ ଦେଇ ଅନେକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲା। ବୁଢ଼ୀମା, ତୁମର ଏତେ ବୟସ ହେଲାଣି, ଏ ବୟସରେ ଆରାମ ନ କରି ଏତେ ପରିଶ୍ରମ କରି କାହିଁକି ଖାଇବା ଯୋଗାଡ଼ କରୁଛ? ତୁମ ପୁଅ ଝିଅ କ'ଣ ତୁମର ଦେଖାଶୁଣା କରୁନାହାନ୍ତି? ମାରେ, ଏ ଦୁନିଆରେ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି। କିଏ ମୋର ଦେଖାଶୁଣା କରିବ? ରହିବା ପାଇଁ ବି ମୋ ପାଖରେ ଘର ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ପାଏ ଖାଏ, ନ ପାଇଲେ ଉପାସରେ ରହିଯାଏ। ବୁଢ଼ୀମା, ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନି, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସ, ମୁଁ ତମ ରହିବା ଖାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ସେ ବୁଢ଼ୀକୁ ଧରି କାଉ ପାଖକୁ ଗଲା। କାଉର ଭଲ ରୋଜଗାର ହେବା ଯୋଗୁଁ ସେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅହଙ୍କାରୀ ପାଲଟି ଯାଉଥିଲା। ଡେଣା ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ନ ଖାଇ ନ ପିଇ ମରିଯିବି। ଏ ପଦ୍ମଘର ପାଇଁ ମୁଁ ଅନେକ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛି। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ବି ଅଭାବ ନାହିଁ। କାଉ, ତ ସଫଳତା ଦେଖି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି। ତୁ ଚାହିଁଲେ ଏବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବୁ। ଏ ବୁଢ଼ୀମା ବହୁତ ଅସହାୟ, ତୁ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର।
ଚଢ଼େଇ ମୁଁ ତ ମତଲବ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝୁଛି। ମୋର ଏତେ ଭଲ ରୋଜଗାର ହେଉଛି ବୋଲି ତୁ ଈର୍ଷା କରୁଛୁ ନା? ସେଥିପାଇଁ ଏ ଭିକାରୀ ବୁଢ଼ୀକୁ ମୋ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସିଛୁ। ମୁଁ କାହାକୁ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି, ଚାଲିଯା ଏଠୁ। କାଉ ତୁ ଏସବୁ କଥା କେମିତି କହିପାରୁଛୁ? ତୁ ବୋଧେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ ଆମେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ ତତେ ପଦ୍ମଘର ଦେଲୁ ବୋଲି ଆଜି ତୋର ଏତେ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରିଲା। ଟଙ୍କା ଦେଖି ତୁ ଅହଙ୍କାରୀ ପାଲଟି ଯାଇଛୁ। ଯୋଉ ପଦ୍ମଘରକୁ ନେଇ ଏତେ ଗର୍ବ କରୁଛୁ ସେଇ ପଦ୍ମଘର ତୋ ଧ୍ୱଂସର କାରଣ ହେବ। ଚାଲ ବୁଢ଼ୀମା, ଆଜିଠୁ ତୁମେ ମୋ ଘରେ ରହିବ, ମୁଁ ତୁମର ଦେଖାଶୁଣା କରିବି। ଏମିତି ବେଶ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। କାଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ପଦ୍ମ ଘରକୁ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା କମିଗଲା। କଥା କ'ଣ, ଆଜି ଗୋଟେ ବି ଚଢ଼େଇ ମୋ ପଦ୍ମ ଘରେ ଆସି ରହିଲେନି? ମୁଁ କେବେ ବି ମୋ ପଦ୍ମ ଘରେ ରହିନି। ଆଜି ରାତି ମୁଁ ନିଜେ ମୋ ପଦ୍ମ ଘରେ ରହିବି। ଆଜି ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତି। ପଦ୍ମ ଘରେ ରହି ଜହ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ଏ କ'ଣ? ଏ ଘରଟା ଏମିତି ଭାସୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଶୀଘ୍ର କବାଟ ଖୋଲେ। ଆରେ ଆରେ କବାଟ ତ ଖୋଲୁନି। କିଏ ମୋତେ ବଞ୍ଚାଅ, ଏ ପଦ୍ମ ଘର ମୋତେ କୋଉଠିକି ନେଉଛି? ଆସିଗଲା ମୋ ପଦ୍ମ ଘର, ମୋ ପାଇଁ ଶିକାର ଆଣିଛୁ, ଏବେ ମୁଁ ପେଟ ପୁରା ଖାଇବି। ଏମିତି କହି ସେ ରାକ୍ଷସୀ ଚିଲ ପଦ୍ମ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା ଆଉ କାଉକୁ ମାରି ଖାଇଦେଲା। ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ରେନୁ, ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତତେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ନା ନା, ଏମିତି କୁହନି, ତମର କିଛି ହେବନି। ଆଉ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ମୁଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକିଛି, ସେ ଏବେ ଆସିଯିବେ। ଡାକ୍ତର ଆସିଲେ ବି କିଛି ଲାଭ ହେବନି, ମୋ ସମୟ ସରିଗଲାଣି। ରିନୁ, ମୋ ଆଦରର ଦୁଇ ଝିଅ ଆଉ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ତତେ ଲାଗିଲେ। ଆଜିଠୁ ତାଙ୍କର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୋର, ତାଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିବୁ। ନା, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଅନି, ଉଠ, କଥା କୁହ। ଭାଇ, ବାପା ମାଙ୍କ ପରି ଆଜି ତୁ ବି ମତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲୁ। ଉଠ ଭାଇ, କଥା କହ। ଭାଉଜ, ଏସବୁ କଣ ହେଇଗଲା? ରିନୁ ଆଉ ମୁନି ଅନେକ କାନ୍ଦିଲେ। ଏହିପରି କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। କଣ ହେଲା ମୁନି, ତୁ ନିଜ ଖାତା ବହି ବସ୍ତାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରୁଛୁ କାହିଁକି? ଏସବୁ ମୁଁ ଆଉ ପଢିବିନି ଭାଉଜ। ତୁମେ ଘର ଚଳିବ ନା ମତେ ପାଠ ପଢେଇବ? ଭାବୁଛି ପାଠ ପଢା ଛାଡ଼ି ତୁମକୁ ଘର କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ଏମିତି କହନି ମୁନି, ତୋ ଭାଇ ମତେ କହିଥିଲେ ତୋର ଇଚ୍ଛା ପାଠ ପଢି ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେବା। ତୁ ପାଠ ପଢା ବନ୍ଦ କରନି, ମୁଁ ତୋର ଇଚ୍ଛା ପୁରା କରିବି। ତୋ ଭାଇଙ୍କର ଯୋଉ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଦୋକାନ ଅଛି, ମୁଁ କାଲିଠୁ ହିଁ ସେଠାକୁ କାମ କରିବାକୁ ଯିବି। ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନି ମୁନି, ତୁ କେବଳ ପାଠ ପଢାରେ ମନ ଦେ। ସତରେ ଭାଉଜ, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ। ଦେଖିବ ଭାଉଜ, ମୁଁ ପାଠ ପଢି ଏକ ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେବି ଆଉ ତୁମର ସବୁ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିଦେବି। ଏମିତି ସମୟ ବିତି ଚାଲିଲା। ରିନୁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ତିଆରି କରି ବିକ୍ରି କରୁଥିଲା। ରିନୁର ହାତ ତିଆରି ସିଙ୍ଗଡ଼ା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ସମସ୍ତେ ତା ପାଖରୁ ହିଁ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଖାଉଥିଲେ। ରିନୁର ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଉଥିଲା। ରିନୁ ଘର ଚଳେଇବା ସହ ମୁନିର ପାଠପଢ଼ା ଖର୍ଚ୍ଚ ବି ଉଠାଉଥିଲା। ଆରେ ବା, ଆଜି ମୋର ଭଲ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଲା। ଏବେ ମୁଁ ଏସବୁ ଟଙ୍କାକୁ 3 ଭାଗ କରିଦିଏ। ଏବେ ମୋର 2 ଝିଅ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପଛରେ ବେଶୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବନି। ମୁଁ 1 ଭାଗ ଟଙ୍କା ମୋ ଘର ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ରଖିଦିଏ, ଆଉ 1 ଭାଗ ଟଙ୍କା ମୁନିର ପାଠପଢ଼ାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆଉ ଯାହା ବଳିଲା ମୁଁ ମୁନିର ବାହାଘର ପାଇଁ କିଛି କିଛି ଜମା କରିଦିଏ, ପଛରେ ତା କାମରେ ଆସିଯିବ। ପିଉସୀ, ପିଉସୀ, ମା କେତେବେଳେ ଆସିବେ? ଆଉ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର, ତମ ମା ଆସିଯିବେ। ଆରେ ଏଇ ତ ତମ ମା ଆସିଗଲେ। ମା ଆସିଗଲ? ଆମେ କେତେବେଳୁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲୁ। ଆରେ ମା, ଫେରୁ ଫେରୁ ମିଟୁ ଭାଇଙ୍କ ସହ ଟିକେ ଦେଖା ହେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହଉ ଡେରି ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆଜି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବାହାରୁ ଖାଇବା ଆଣିଦେଇଛି, ଚାଲ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଖାଇବା। ତାପରେ ସେମାନେ ଖାଇବା ଖାଇଲେ। ଏମିତି ସେ ରାତି ବିତିଗଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ, ଆରେ ସାଙ୍ଗ, କାଲି ମୋ ବାହାଘର, ତୁ ମୋ ବାହାଘରରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ହଁ ହଁ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ବାହାଘର ଆଉ ମୁଁ ଆସିବିନି? ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବି। ଆଚ୍ଛା ସାଙ୍ଗ, ତୁ କେବେ ବାହା ହେବୁ? ମୁଁ ଏବେ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଚିନ୍ତା କରିନି। ଆଗ ମୁଁ ପାଠ ପଢି ପୋଲିସ ଅଫିସର ହେବି, ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ବାହାଘର କଥା ଚିନ୍ତା କରିବି। ତୁ ଯୋଉ ଏତେ ସାରା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛୁ, ତୋର ଏଇ ସ୍ୱପ୍ନ କଣ ପୁରା ହେବ? ହଁ, କାହିଁକି ପୁରା ହେବନି? ମୋ ଭାଉଜ କହିଛନ୍ତି ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା କରିବାରେ ସେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ପାଠ ପଢିବି ଆଉ ମୋ ଭାଉଜ ମୋ ପାଖରେ ଥିଲେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା କରିପାରିବି।
ହେଲେ ମୁନି ତୁ ଯୋଉ ତ ଭାଉଜ କଥା କହୁଛୁ ସେ କିନ୍ତୁ ତ ନିଜ ଭଉଣୀ ନୁହଁ ବୁଝିଲୁ। ଆଜି ସିନା ସେ ତୋ ସହ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବୁଛୁ। ଜାଣିଛୁ ମୁନି କାଲି ମୋ ବାପା କହୁଥିଲେ ମୋ ବାପା ତ ଭାଉଜଙ୍କୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଧାର ମାଗୁଥିଲେ ହେଲେ ସେ ଦେଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତ ଭାଉଜ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ଜମା କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ମତେ ତ ଲାଗୁଛି ସେସବୁ ସେ ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ଜମା କରି ରଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର 2 ଝିଅ ଅଛନ୍ତି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେ ନିଜ 2 ଝିଅଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖିବେ। ତତେ ଜମା ବି ପଚାରିବେନି। ଦିନେ ଦିନେ ତୁ ଏକଥା ବୁଝିପାରିବୁ। ମୋ କଥା ଟିକେ ଭଲ କି ଭାବି ଦେଖେ। ସାଙ୍ଗର ଏପରି କଥା ଶୁଣି ମୁନି ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ କ'ଣ କରିବ ଭାବି ଭାବି ଘରକୁ ଫେରିଲା। ଭାଉଜ ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ପରୀକ୍ଷା। ସାର୍ ପରୀକ୍ଷା ଫି ଜମା କରିବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ଆରେ ମୁନି ଆଜି ମୋ 2 ଝିଅଙ୍କର ନାଁ ସ୍କୁଲରେ ଲେଖିଦେଇଛି। ତାଙ୍କ ବହି ଖାତା କିଣିବାରେ ହିଁ ସବୁ ଟଙ୍କା ସରିଗଲା। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ଭଉଣୀ, ମୁଁ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ତୋ ପରୀକ୍ଷା ଫି ଜମା କରିଦେବି। ଭାଉଜ ତୁମେ ବହୁତ ବଦଳି ଯାଇଛ। ତୁମେ କହିଥିଲ ମତେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ହେଲେ ଏବେ ତୁମେ କେବଳ ନିଜ କଥା ହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛ। ରିନୁକୁ ଆଉ କିଛି କଥା କହିବାର ସୁଯୋଗ ନ ଦେଇ ମୁନି ରାଗି ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲା। ସେ ତା ଭାଉଜ ପାଖରୁ ସବୁକିଛି କେମିତି ନେବ ତାର ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଭାଉଜ କାଲିର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ତମ ସହ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବାର ନଥିଲା। ଆରେ ମୁନି ମୁଁ ତତେ କେବେ ବି ପର ଭାବିନି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତତେ ମୋ ନିଜ ଭଉଣୀ ପରି ଭାବେ। ମୁଁ ତୋର କୌଣସି କଥାକୁ ରାଗ କରିନି। ଭାଉଜ ମୁଁ ଯୋଉ ପରୀକ୍ଷା କଥା କହିଥିଲି ସେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେଲେ ମତେ ତ ମୋ ସିଗ୍ନେଚର ଦରକାର ହେବ। ସାରେ ଫର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଥିଲେ ବଡ଼ ମାନଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର ଆଣିବା ପାଇଁ। ଏଇ ଘରେ ତ ତୁମେ ହିଁ ବଡ଼। ନିଅ ଭାଉଜ ଏଥିରେ ସିଗ୍ନେଚର କରିଦିଅ। ତୁମେ ସାଇନ୍ ନ କଲେ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ପାରିବିନି। ହେଲେ ମୁନି ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢ଼ିନି। ସେଇ ତୁ ଯୋଉ କହିଲୁ ସିଗ୍ନେଚର ସେଇଟା କେମିତି କରିବି? ଚିନ୍ତା କରନି ଭାଉଜ, ତୁମେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ବି ଚଳିବ। ନିଅ ଏଠି ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦିଅ। ମା ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରେ ନା ମେଳା ପଡ଼ିଛି। ଚାଲ ନା ମା ଆଜି ଆମେ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ମୁନି ତୁ ଘରେ ରହି ପାଠ ପଢୁଥା, ମୁଁ ଏ 2 ଝିଅଙ୍କୁ ମେଳା ବୁଲେଇକି ଆଣୁଛି। ତାପରେ ରିନୁ ତାର 2 ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ମେଳା ବୁଲିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ଏସବୁ ଦେଖି ମୁନି ମନେ ମନେ ଖୁବ୍ ହସିଲା। ସେମାନେ ମେଳାରେ କିଛି ସମୟ ବୁଲିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଆକାଶ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା। ଆରେ କ'ଣ ଆକାଶ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି? କେତେବେଳେ ବି ବର୍ଷା ଆସିପାରେ। ଚାଲ ପିଲାମାନେ ଶୀଘ୍ର ଘରକୁ ଫେରିଯିବା। ମୁନି କବାଟ ଖୋଲ, ଆମେ ଆସିଗଲୁ। କିଏ ତମେ ମାନେ? ବାହାରେ ଏମିତି ଚିତ୍କାର କାହିଁକି କରୁଛ? ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। ମୁନି ମୁଁ ତ ଭାଉଜ। ତୁ କ'ଣ ମତେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନୁ? ନା ମୋର କେହି ଭାଉଜ ନାହିଁ। ମୋ ଭାଇ ଯିବା ପରେ ମୋର ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ମୁନି ତୁ ବେଶୀ କଥା କହୁଛୁ। ଏଇ ଘର ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର। ଏଇ ଘରେ ମୋର ବି ଅଧିକାର ଅଛି। ଅଧିକାର ଥିଲା ହେଲେ ଏବେ ନାହିଁ। ଏଇ ଦେଖ ତୁମେ ନିଜେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ମନାରେ କରିଦେଇଛ। ହେଲେ ମୁଁ ତ ତୋ ପରୀକ୍ଷା ଖାତାରେ ଟିପ ଚିହ୍ନ ଦେଇଥିଲି। ତାହେଲେ ଏସବୁ? ତୁମେ କ'ଣ ଏକା ଚାଲାକ? ମତେ କ'ଣ ବୋକା ଭାବୁଥିଲ? ମୋ ଭାଇଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକା ହିଁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ ନାହିଁ? ମୁଁ ତୁମର ଚାଲାକି ଜାଣିଗଲି। ନିଜ 2 ଝିଅଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦେଇ ମତେ ଏଇ ଘରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲ। ହେଲେ ସେଦିନ ଆସିବା ଆଗରୁ ମୁଁ ସବୁ କିଛି ନିଜ ନାଁରେ ହିଁ କରିଦେଇଛି। ଏବେ ନିଜ 2 ଝିଅଙ୍କୁ ଧରି ଏଠୁ ବାହାରି ଯାଅ। ଛି ମୁନି ତୁ ମତେ ଏତେ ଲୋଭୀ ଭାବୁଥିଲୁ? ମୋ 2 ଝିଅଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ମୁଁ ତୋ କଥା ବେଶୀ ଚିନ୍ତା କରି ତୋ ବାହାଘର ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି କିଛି ଟଙ୍କା ଜମା କରି ରଖିଛି। ତୁ ମତେ ଭୁଲ ବୁଝନି ଭଉଣୀ। ମୁଁ ଯାହା ବି କିଛି କରିଛି ତମ 3 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ କରିଛି। ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ କେବେ କିଛି କରିନି। ଥାଉ ଆଉ ଏତେ ଭଲ ଦେଖି ହୁଅନି। ମୁଁ ଜାଣେ ତୁମେ କେମିତିକା। ମୁଁ କହିଲି ନା ଏଠି ତୁମର ଜାଗା ନାହିଁ। ଚାଲିଯାଅ ଏଠୁ। ଏମିତି କହି ମୁନି କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ସେପଟେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ବି ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ରିନୁ ତାର 2 ଝିଅଙ୍କୁ ନେଇ ଆଶ୍ରୟ ନେବା ପାଇଁ ଜାଗା ଖୋଜୁଥିଲା। ବର୍ଷା ଏତେ ଜୋରରେ ହେଉଥିଲା ଯେ ବନ୍ୟା ଚାଲି ଆସିଲା। 3 ମା ଛୁଆ ସେଇ ବନ୍ୟା ପାଣିରେ ଭାସି ଭାସି ଯାଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଏକ ଜଳପରୀର ନଜର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପଦ୍ମଘର ପ୍ରକଟ କଲା ଆଉ 3 ଚଢ଼େଇଙ୍କୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କଲା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତୁମକୁ। ତୁମ ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଗଲା।
ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ଏଇ ବର୍ଷା ସମୟରେ ତୁ ଘରେ ନ ରହି ବାହାରକୁ କାହିଁକି ଆସିଥିଲୁ? ଚଢ଼େଇ ଜଳ ପରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି, ଆଜିଠୁ ଏ ପଦ୍ମ ଘରେ ତମେ 3 ଜଣ ରହିବ। ଏଇ ଘରେ ତମେ ସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବ। ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାରେ ଏଇ ପଦ୍ମଘର ତମମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବ। ଯିଏ ବି ଦୋଷ ଅନ୍ୟାୟ କରିଛି ସେ ଦିନେ ଦିନେ ଶାସ୍ତି ପାଇବ। ଏମିତି କହି ଜଳପରି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ପଦ୍ମଘର ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗାକୁ ଗଲା। ସେପଟେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁନି ଯେଉଁ ଘର ପାଇଁ ତା ଭାଉଜ ସହ ବିଶ୍ୱାସଘାତ କରିଥିଲା, ସେଇ ଘର ଭାଙ୍ଗି ପାଣିରେ ଭାସିଗଲା। ଘର ସହ ମୁନି ବି ସେଇ ପାଣିରେ ଭାସିଗଲା। ନଦୀ ପାଖରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ଛୋଟ ଘର କରି ତା ଛୁଆ ସହ ରହୁଥିଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି ଦିନ ମଜୁରିଆର କାମ କରି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ନିଜ ଘର ଚଳାଉଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ କାମକୁ ଯିବା ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ଏକ କଦଳୀ ଗଛ ଦେଖିଲା। ସେ ଗଛର ଚାରିପାଖ ବହୁତ ଅପରିଷ୍କାର ଥିଲା। ଆରେ ରେ, ଏଇ କଦଳୀ ଗଛର ଚାରିପାଖ କେତେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛି। କଦଳୀ ଗଛଟାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। ମୁଁ ଯାଏ ତା ଚାରିପାଖର ଘାସଲତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରିଦିଏ। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇଟି କଦଳୀ ଗଛର ଚାରିପାଖକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲା। ଏସବୁ କଦଳୀ ଗଛକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। କିଏ ତୁ ଚଢ଼େଇ, ମୋ ଚାରିପାଖକୁ ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର କରିଦେଲୁ? ମୋ ନାଁ ରିନୁ। ସେଇ ନଦୀ ପାଖରେ ଏକ ଛୋଟ ଭଙ୍ଗା ଘର ଅଛି। ମୁଁ ସେଠି ମୋ ଛୁଆକୁ ନେଇ ରୁହେ। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଆଜି ମୋର ବହୁତ ବଡ଼ ଉପକାର କଲୁ। ଯଦି କେବେ ତୁ କିଛି ସମସ୍ୟାରେ ପଡ଼ିବୁ ମୋ ପାଖକୁ ଆସିବୁ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ତୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ନିଜ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା ଆଉ ନିଜ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଜଙ୍ଗଲରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଲା। ଛୋଟ ଛୁଆଟି ଏକା ଘରେ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ଭିଜି ଭିଜି ଘରକୁ ଆସିଲା। ଓଃ, ଏତେ ବର୍ଷା କୋଉଠି ଥିଲା କେଜାଣି ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ମା ଦେଖ ନା, ଘର ଭିତରେ କେତେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। ଆରେ ମା, ଆମ ଘର ତ ଭଙ୍ଗା। ଭାବିଥିଲି ବର୍ଷା ଦିନ ହେବା ଆଗରୁ ଆମ ଘର ମରାମତି କରିନେବି, ହେଲେ ତା ଆଗରୁ ହିଁ ଏମିତି ବର୍ଷା ହେବାର ଥିଲା। ଘରର ଗୋଟେ ପାଖରେ ପାଣି ପଡ଼ୁଛି, ଆର ପାଖଟି ଶୁଖିଲା ଅଛି। ମାରେ, ତୁ ସେ ଶୁଖିଲା ଜାଗାକୁ ଯା, ମୁଁ ଘରର ସବୁ ପାଣି ପରିଷ୍କାର କରୁଛି। ଛୋଟ ଛୁଆଟି ସେ ଶୁଖିଲା ଜାଗାରେ ଯାଇ ବସି ପଡ଼ିଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି ଘରର ପାଣି ପରିଷ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲା, ହେଲେ କିଛି ଲାଭ ହେଲା ନାହିଁ। ଜୋରରେ ପବନ ବହିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗି ନଦୀରେ ଭାସିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ଛୁଆ ସହ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିଲା। ହେ ଭଗବାନ, ଏ କ'ଣ ହେଇଗଲା? ମୋ ଶେଷ ସମ୍ବଳ ଘର ହିଁ ଥିଲା। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ଛୁଆକୁ ନେଇ ବର୍ଷାରେ କୁଆଡ଼େ ଯିବି? ମା, ଆଉ କାନ୍ଦନି। ଚାଲ ମା, ଆଜି ରାତି ରହିବା ପାଇଁ ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା। ତାପରେ ମା ଛୁଆ ତାଙ୍କ ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀର ଘରକୁ ଗଲେ। ଭଉଣୀ, ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆମ ଘର ଭାଙ୍ଗି ନଦୀରେ ଭାସିଗଲା। ରହିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଜାଗା ନାହିଁ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏଁ ତୁମ ଘରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ଆମର ବଡ଼ ଉପକାର ହୁଅନ୍ତା। ମୋ ଘରେ ବି ଏତେ ମଜବୁତ ନୁହଁ। ମୁଁ ଯଦି ତମ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମୋ ଘରେ ରଖିବି, ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ। ଯାଅ ଯାଅ, ଆଉ କେଉଁଠି ରହିବ ଯାଅ। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ମୋ ଘରେ ରଖିପାରିବିନି। ଏମିତି କହି ସେ ଚଢ଼େଇ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ଆଉ ତାର ଛୁଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ, ହେଲେ କେହି ବି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭିଜି ଭିଜି ଏକ ଗଛ ଡାଳରେ ବସିଥିଲେ। ମା, ଭାରି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଆମେ କ'ଣ କୋଉଠି ବି ରହିବା ପାଇଁ ଜାଗା ପାଇବାନି? ମତେ ଭାରି ଦୁର୍ବଳ ଲାଗୁଛି ମା, ମୁଁ ଆଉ ଉଡ଼ି ପାରିବିନି। ମାରି, ତୁମ ପାଖକୁ ଆ, ମୋ ପିଠିରେ ବସ। ଏଠି ରହିଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଚାଲ ଆଗକୁ ଯାଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଜାଗା ଖୋଜିବା। ତାପରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ତା ଛୁଆକୁ ପିଠିରେ ବସେଇ ଆଗକୁ ଗଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ମା ଚଢ଼େଇର ସେଇ କଦଳୀ ଗଛ ସହ ଦେଖା ହେଲା। ଏ କ'ଣ ଚଢ଼େଇ, ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ତୁ ଏତେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛୁ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୋର ଆଉ ଘର ନାହିଁ କଦଳୀ ଗଛ। ଏ ବର୍ଷା ପବନରେ ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କାହା ପାଖରୁ ବି ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ ନ ପାଇ ମୋ ଛୁଆ ସହ ଏ ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଛି। ଶୁଖିଲା ଜାଗା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଉଥିଲି। ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ତତେ କହିଥିଲି ନା, ତ ବିପଦ ସମୟରେ ମୁଁ ତତେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୋର ସବୁ କଦଳୀପତ୍ର ଯାଦୁର କଦଳୀପତ୍ର। ତ ମୋଠୁ ଗୋଟେ କଦଳୀପତ୍ର ଛିଡ଼େଇ ପାଣି ଉପରେ ପକାଇ ଦେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ତୁ ଏକ କଦଳୀପତ୍ରର ଘର ପାଇଯିବୁ।
ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏଁ ତୋ ଛୁଆ ସହ ତୁ ସେ ଘରେ ରହିପାରିବୁ। ପାଣି କମିଯିବା ପରେ ତୁ ଜଙ୍ଗଲର ଗଛ ଉପରେ ନିଜ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିନେବୁ। କଦଳୀ ଗଛର କହିବା ଅନୁସାରେ ମା ଚଢ଼େଇଟି ଏକ କଦଳୀ ପତ୍ର ଛିଡ଼େଇ ପାଣି ଉପରେ ପକାଇଦେଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ସେଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ କଦଳୀ ପତ୍ରର ଘର ବାହାରିଲା। ଚଢ଼େଇ ତା ଛୁଆ ସହ ସେ ଘରେ ରହିଲା। ସେପଟେ 3 ରୁ 4 ଦିନ ହେଇଗଲା, ତଥାପି ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଲାନି। ନଦୀର ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିଗଲା। ଅନେକ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସମସ୍ତେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ଭାସୁଥିଲେ ଆଉ ବଞ୍ଚାଅ ବଞ୍ଚାଅ କହି ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। କିଛି ଚଢ଼େଇ ଭାସି ଭାସି ମା ଚଢ଼େଇର କଦଳୀପତ୍ର ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଚଢ଼େଇ, ଆମକୁ ବଞ୍ଚା, ଅନେକ ସମୟରୁ ଆମେ ଏ ପାଣିରେ ଭାସୁଛୁ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କର, ନହେଲେ ଆମେ ମରିଯିବୁ। ଦିନେ ଚଢ଼େଇ ତମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଥିଲା, ତମେମାନେ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିନଥିଲ। ଆଜି କେମିତି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛ? ଲାଜ ଲାଗୁନି ତମମାନଙ୍କୁ? କଦଳୀ ଗଛ, ଏମାନେ ତାଙ୍କ ଭୁଲର ଶାସ୍ତି ପାଇଗଲେଣି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଇଛି, ତୁମେ ବି ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ କଦଳୀପତ୍ର ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତୁମେ ମନା କରନି। ଠିକ୍ ଅଛି ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲୁ, ମୁଁ କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କୁ ଆଉ ରାଗିବି? ଗୋଟେ କଦଳୀପତ୍ର ଘରେ ରହିଲେ ସେ ଘର ତମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଓଜନ ସହି ନପାରି ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତମେ ସମସ୍ତେ ମୋ ପାଖରୁ କଦଳୀପତ୍ର ନେଇ ନିଜ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରି ରୁହ। ତାପରେ ସବୁ ଚଢ଼େଇ କଦଳୀ ଗଛ ପାଖରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପତ୍ର ନେଇ ପାଣି ଉପରେ ନିଜ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କଲେ। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏଁ ସମସ୍ତେ ସେଇ କଦଳୀପତ୍ରର ଘରେ ରହିଲେ। ଦିଦି, ପୁଣି ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ମା କେମିତି ଆସିବେ? ସେପଟେ ଦେଖ ମୁନି, ମା ଆସିଲେଣି, ଚାଲ ବାହାରକୁ ଯିବା। ମା, ଆଜି ଆସୁ ଆସୁ ଏତେ ଡେରି କରିଦେଲ, ଆଉ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ କଦଳୀ ଗଛ କାହିଁକି କାଟିକି ଆଣିଛ? ଏ ସବୁ କଦଳୀ ଗଛ ଆମ କାମରେ ଲାଗିବ। ଯେମିତି ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏ ବର୍ଷାରୁ କଦଳୀ ଗଛ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବ। କଦଳୀ ଗଛ ଆମକୁ କେମିତି ରକ୍ଷା କରିବ ମା? ଏସବୁ ତ କିଛି ବି କାମରେ ଲାଗିବନି। ସେମିତି କହନି ରେ ମା, କେତେବେଳେ କୋଉ ଜିନିଷ ଆମ କାମରେ ଆସିଯିବ ତା କହି ହେବନି। ରାତି ଅନେକ ହେଲାଣି, ଚାଲ କିଛି ଖାଇ ଶୋଇପଡ଼ିବା। ଏମିତି ସେମାନେ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ। ସକାଳେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିଗଲା। ମା କୁନି, ମୋ ହାତୁଡ଼ିଟା ଆଣିଦେଲୁ। ହାତୁଡ଼ିରେ କ'ଣ କରିବ ମା? ମୁଁ ଯୋଉ କଦଳୀ ଗଛ ସବୁ କାଟିଛି ସେଥିରେ ଏକ ଘର ତିଆରି କରିବି। ହେଲେ ମା, କଦଳୀ ଗଛରେ କ'ଣ ଘର ତିଆରି ସମ୍ଭବ? ଆରେ ମା, ଆମେ ଏକ ନିଜ ଜାଗାରେ ରହୁଛେ। ଯଦି 4-5 ଦିନ ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବ, ଏ ଜାଗା ବନ୍ୟା ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯିବ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏ କଦଳୀ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବା। ସତରେ ମା, ବନ୍ୟା ଜଳ ମାଡ଼ି ଆସିଲେ ଆମେ ଏ କଦଳୀ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବା? ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି ମା, ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ ହାତୁଡ଼ି ଆଣିଦେଉଛି। ତାପରେ କୁନି ତା ମାକୁ ହାତୁଡ଼ି ଆଣିଦେଲା। ମା ଚଢ଼େଇ କଦଳୀ ଘର ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ ତା ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ କାଉ ସେଠାକୁ ଆସିଲା। କ'ଣ କିରେ ରିନୁ, ଏତେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ତୁ କ'ଣ କାମ କରୁଛୁ? କାଉ ଭାଇ, ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ କଦଳୀ ଘର ତିଆରି କରୁଛି। କ'ଣ କହିଲୁ? କଦଳୀ ଘର? ଏଇଟା ତାହେଲେ ତୋର ଭବିଷ୍ୟତ? ଆରେ ବୋକା, ବର୍ଷା ଦିନରେ କିଏ କଦଳୀ ଘର ତିଆରି କରେ? ଯଦି ପାରୁଛୁ କାଠରେ ଘର ତିଆରି କର, ବର୍ଷାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ। କଦଳୀ ଘର କେହି ବି ତିଆରି କରନ୍ତିନି। ତୁ ସେ ବେକାର କାମ ଛାଡ଼ି କିଛି ଭଲ କାମ କର। ହସନି କାଉ ଭାଇ, ଏମିତି ବି ସମୟ ଆସିବ ତୁମେ ମତେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବ। ତୋ କଥା ଶୁଣି ମତେ ହସ ଲାଗୁଛି। ମୋର ଏତେ ଖରାପ ସମୟ ଆସିନି ଯେ ମୁଁ ତତେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବାକୁ ଯିବି। ତୁ ତୋର ବୋକାମି କାମ କରୁଥା, ମୁଁ ଚାଲିଲି। ଏମିତି କହି କାଉ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ମା ଚଢ଼େଇ ତା କଥାକୁ ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ନିଜ କାମରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲା। ଏମିତି ସେ ଦିନ ବିତିଗଲା। ସକାଳୁ ଶୀଘ୍ର ଉଠି ମା ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ଥରେ ତା କଦଳୀ ଘର ତିଆରି କରିବାରେ ଲାଗିଗଲା। ସେପଟେ 2 ଭଉଣୀ କୁନି ଆଉ ମୁନି ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କାଉ ଆଉ ତାର ଝିଅ ସହ ତାଙ୍କର ଦେଖା ହେଲା। ଆରେ କୁନି ମୁନି, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ତମେ 2 ଜଣ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆସିଛ? କାଉ ଆଣ୍ଟି, ନଦୀ କୂଳରେ ଅନେକ ଫଳ ଗଛ ଅଛି, ଆମେ ସେ ଫଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ସବୁଦିନ ତ ତମ ମା ଫଳ ନେବାକୁ ଆସେ, ହେଲେ ଆଜି ତମେ 2 ଭଉଣୀ ଫଳ ନେବାକୁ ଆସିଛ? ଓ, ବୁଝିଗଲି, ତମ ମା ତ ସେ କଦଳୀ ଘର ତିଆରି କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବ ନା? ସତରେ
ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମା ବହୁତ ବଡ଼ ବୋକି। ବେକାର କାମରେ ନିଜ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ଏମିତିକି ସେ ତାର ଦୁଇ ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ଖାଇବା ଦେବା ବି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତେ ତମ ମା ଉପରେ ହସୁଛନ୍ତି। କାଉ ଆଣ୍ଟି, ଆମ ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ବି କୁହନ୍ତୁନି। ଆମ ମା କଦଳୀ ଘର ତିଆରି କରି ଏମିତି କଣ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହସୁଛନ୍ତି। ଆମ ମା ବେକାରୀ କିଛି କାମ କରନ୍ତିନି। ଯାହା ବି କରନ୍ତି କିଛି ନା କିଛି ଭଲ ପାଇଁ କରନ୍ତି। ତମ ମା ହସିବା ଭଳି କାମ କରୁଛି ବୋଲି ସମସ୍ତେ ତା ଉପରେ ହସୁଛନ୍ତି। ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ବୁଝି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି। ଚାଲ ରେ ମା, ଘରକୁ ଯିବା। ଏମିତି କହି କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ତାର କଥା ଶୁଣି କୁନି ଆଉ ମୁନି ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ଆରେ, ମୋ ଦୁଇ ଝିଅଙ୍କର କଣ ହେଲା? ଏମିତି ମନ ଦୁଃଖରେ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲ ଯେ? ମା, ତୁମେ କଦଳୀ ଘର କରୁଛ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ତମ ଉପରେ ହସୁଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସେସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲାନି। ସେଥିପାଇଁ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସିଲୁ। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ କାହା କଥାକୁ ବି କାନ ଦିଅନି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କାମ ହେଲେ କହିବା। ଯିଏ ବି କିଛି ଭଲ କାମ କରେ ତା ପଛରେ ଅନେକ ଜଣ ଅନେକ କଥା କୁହନ୍ତି। କାହା କଥାକୁ ବି ଧ୍ୟାନ ନ ଦେଇ ନିଜ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା ମା, ଏଇ କଦଳୀ ଘର ତିଆରି କରିବା ତୁମେ କୋଉଠୁ ଶିଖିଲ? ମାରେ, ମୁଁ ଯେବେ ଛୋଟ ଥିଲି ବନ୍ୟା ଆସିଲେ ମୋ ମା କଦଳୀ ଗଛରେ ଭେଳା ତିଆରି କରି ଏ ଜାଗାରୁ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ମୁଁ ମୋ ମା ପାଖରୁ ହିଁ ଏ କାମ ଶିଖିଛି। ହେଲେ ମା, ଏଇଟା ତ ଭେଳା ନୁହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ କଦଳୀ ଘର। ହଁ ରେ ମା, ମୁଁ ଘର ତିଆରି କରୁଛି। ଏବେ ସମୟ ବଦଳି ଗଲାଣି। ଏବେ କଣ ଆଉ ବର୍ଷା ସମୟରେ ଭେଳାରେ ରହିହେବ? ସେଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ କଦଳୀ ଘର ତିଆରି କରୁଛି। ଯେତେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଆମେ ଏଇ କଦଳୀ ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବା। ଏମିତି କହି ମା ଚଢ଼େଇ ତା କାମରେ ଲାଗିଗଲା। ହଠାତ୍ ବର୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ତଥାପି ମା ଚଢ଼େଇ ତା କାମ ବନ୍ଦ କଲା ନାହିଁ। ସେ ଏକ ଛତା ଧରି ତା କାମ କରୁଥିଲା। ଏହିପରି 4 ରୁ 5 ଦିନ ବିତିଗଲା। ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଚାରିଆଡେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଗଲା। ମା, ଘରେ ତ ପାଣି ପଶିଗଲା। ଏବେ କଣ ହେବ? ଆରେ ମା, ଚିନ୍ତା କରନି। ଆମ କଦଳୀ ଘର ଅଛି ନା। ନିଜର କିଛି ଜରୁରୀ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଧରି ଚାଲ ଶୀଘ୍ର କଦଳୀ ଘରକୁ ଯିବା। ତାପରେ ସେ 3 ମା ଛୁଆ ନିଜ କଦଳୀ ଘରକୁ ଗଲେ। ସେପଟେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପାଣି ପଶିଗଲା। କିଛି ଚଢ଼େଇ ତ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ। ଆରେ ଦେଖ ନା, ଘର ସାରା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ଏତେ ପାଣିରେ ରହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଚାଲ ସମସ୍ତଙ୍କ ପରି ଆମେ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଯିବା। ଆରେ, ପାଖ ଜଙ୍ଗଲର ଅବସ୍ଥା ଭଲ ଥିବ ବୋଲି ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ? ବର୍ଷା ତ ଚାରିଆଡେ ହେଉଛି। ଯଦି ସେଠି ବି ସମସ୍ତେ ଏମିତି ବନ୍ୟଜଳ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଉଥିବେ, ସେତେବେଳେ କୋଉଠିକି ଯିବା? ଆମେ ଆମ ଘର ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ବି ଯିବାନି। ମୁଁ ଯାଇ ଦେଖେ ମୁଁ କଣ କରିପାରିବି। ଏମିତି କହି କାଉ ବାହାରକୁ ଗଲା। ସେ ଅନେକ ଖୋଜିଲା ପରେ ବି ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଭଲ ଜାଗା ପାଇଲାନି। ଶେଷରେ ସେ ନିରାଶ ହେଇ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିଲା। ସେଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଉ ହେଉ ହିଁ ପାଣି ଏତେ ବଢିଗଲା ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘର ପାଣିରେ ବୁଡିଗଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ କହୁଥିଲି ନା ପାଖ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା, ହେଲେ ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲନି। ଏବେ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷାରେ କୋଉଠିକି ଯିବା? ସେମାନେ ଏପରି କଥା ହେବା ସମୟରେ ହିଁ ଚଢ଼େଇର କଦଳୀ ଘର ଭାସି ଭାସି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। କାଉ ଭାଇ, କାଉ ଭଉଣୀ, ଶୀଘ୍ର ମୋ କଦଳୀ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସ। ଆଉ ଥରେ କେତେବେଳେ ବି ବର୍ଷା ଆସିପାରେ। ବାହାରେ ରହିବା ଠିକ ନୁହଁ। ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ଚାଲି ଆସ। ଚଢ଼େଇର କଥା ଶୁଣି କାଉ ତାର ପରିବାରକୁ ନେଇ କଦଳୀ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲା। ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ତ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲା, ଆଉ ନିଜ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲା। ଚଢ଼େଇ, ସେଦିନ ମୁଁ ତୋ କଦଳୀ ଘରର ବହୁତ ମଜା ଉଡ଼ିଥିଲି। ତୋର ବି ବହୁତ ଅପମାନ କରିଥିଲି। ମତେ ତୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ଚଢ଼େଇ। ଆଜି ତୋର ଏଇ କଦଳୀ ଘର ପାଇଁ ଆମେ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଲୁ। ଆରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ମତେ ବି କ୍ଷମା କରିଦେ। ମୁଁ ବି ତୋର ବହୁତ ମଜା ଉଡେଇଥିଲି। ସତରେ ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଘରଟିଏ ତିଆରି କରିଛୁ। ଏଇ ଘର କେବଳ ମୁଁ ନିଜ ପାଇଁ ତିଆରି କରିନି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ତିଆରି କରିଛି। ଏ ବନ୍ୟା ଜଳରେ ଅନେକ ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଘର ପାଣିରେ ବୁଡି ଯାଇଛି। ଚାଲ କାଉ ଭାଇ, ସେମାନଙ୍କୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରି ଏ କଦଳୀ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବା। ମୁଁ ଏ କଦଳୀ ଘରେ କିଛି ଖାଇବା ଜମା କରି ରଖିଛି। ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏ ଆମେ ଏ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇପାରିବା। କାଉ ବି ଚଢ଼େଇ କଥାରେ ରାଜି ହେଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ଚଢ଼େଇ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପାଣିରୁ ବାହାର କରି ସେ ଭାସୁଥିବା କଦଳୀ ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଉଥିଲେ। ଏମିତି ସବୁ ଚଢ଼େଇ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ିବା ଯାଏଁ ସେ କଦଳୀ ଘରେ ରହିଲେ।
ଆଜି ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଖୋଜି ସାରିଲିଣି, ହେଲେ କୋଉଠି ବି ଖାଇବା ପାଇଲିନି। କଣ ହେଇଛି କେଜାଣି, ଜଙ୍ଗଲରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଫଳ ଗଛ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଖୋଜି ଦେଖେ, ହୁଏତ କିଛି ପାଇଯିବି, ନହେଲେ ଆଜି ମତେ ଉପାସରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ପୁଣି ଥରେ ଖାଇବା ଖୋଜିଲା। କିଛି ଦୂର ଗଲା ପରେ ସେ ଏକ ସେଉ ଦେଖିଲା। ଚଢ଼େଇ ଶୀଘ୍ର ସେ ସେଉକୁ ଉଠେଇ ଆଣିଲା। ଯା ହଉ, ମତେ ଆଜି ଉପାସରେ ରହିବାକୁ ପଡିବନି। ଯାଏ ଗଛ ଉପରେ ବସି ଏ ଫଳକୁ ଖାଇନିଏ। ଏମିତି କହି ଚଢ଼େଇ ସେ ଫଳ ଧରି ଗଛ ଉପରକୁ ଗଲା। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟରେ କାଉ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ରହ ଚଢ଼େଇ, ଏ ମିଠା ଫଳ ଖାଆନି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ, ତାକୁ ମିଠା ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ। ତୁ ଏ ଫଳ ମତେ ଦେ, ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଇଁ ନେଇଯିବି। ଚୁପ୍ କର କାଉ, ମିଛ କଥା କହିବୁନି। ମୁଁ ଏବେ ଦେଖିକି ଆସିଲି, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀର ଦେହ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି। ସେ ଠିକ୍ ଥିଲା ଯେ ଏଇ କିଛି ସମୟ ହେବ ତା ଦେହ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଦେ ଦେ, ମତେ ଶୀଘ୍ର ସେ ଫଳଟା ଦେ। ତୁ ଏମିତି ମିଛ କହି ଆଗରୁ ମୋଠୁ ଅନେକ ଫଳ ନେଇଛୁ। ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ସବୁଦିନ ମତେ ଏମିତି ବୋକା ବନେଇ ଦେବୁ? ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଏଇ ଫଳ ଦେବିନି। ଯା ପଳା ଏଠୁ, ମତେ ଶାନ୍ତିରେ ଫଳ ଖାଇବାକୁ ଦେ। କଣ ହେଲା, ତୁ ମତେ ଫଳ ଦେବୁନି ତ? ତୁ ଯେତିକି ବଡ ନୁହଁ ସେତିକି ଫୁଟାଣି ମାରୁଛୁ। ଦେଖ ଏବେ ମୁଁ ତୋ ସହ କଣ କରୁଛି। ତାପରେ କାଉ ଜୋର କରି ଚଢ଼େଇ ପାଖରୁ ତା ଫଳ ନେଇଗଲା। ବଦମାସ କାଉ, ଦେ ଦେ ମୋ ଫଳ। ତୁ କଣ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ତତେ ଦେଖି ଡରିଯିବି? ମୋ ପାଖରେ ବି ଶକ୍ତି ଅଛି, ମୁଁ ଆଜି ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏମିତି କାଉ ଆଉ ଚଢ଼େଇ ଖୁବ୍ ଜୋରେ ଲଢ଼େଇ ଲାଗିଲେ। କାଉର ଶକ୍ତି ଆଗରେ ଛୋଟ ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ପାରିଲାନି। କାଉ ଧକ୍କା ଦେଇ ଚଢ଼େଇକୁ ତଳେ ପକେଇଦେଲା। ସେଇ ଗଛ ତଳେ ଥିଲା ଗୋଟେ କୂଅ। ଚଢ଼େଇ ସେ କୂଅ ଭିତରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏମିତି ଦେଖି କାଉ ଖୁବ୍ ହସିଲା। ବଢିଆ ହେଇଛି, ବଢିଆ ହେଇଛି। ମୋ ସହ ଲାଗୁଥିଲୁ ନା ଚଢ଼େଇ, ଏବେ କୂଅ ଭିତରେ ମର। ବଦମାସ କାଉ, ମତେ ଏ କୂଅ ଭିତରୁ ବାହାର କର, ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଚଢ଼େଇ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ସେ କୂଅରୁ ବାହାରି ପାରିଲାନି। ସେପଟେ କାଉ ଖୁସିରେ ତା ଘରକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ମା ଶତ୍ରୁକୁ ମାରି ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିଛ। ସେ ଚଢ଼େଇକୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ଭାରି ରାଗ ଲାଗେ। ଯେତିକି ବଡ ନୁହଁ ସେତିକି ବଡ କଥା କୁହେ। ଏବେ ସେ ପାଇଲା ମଜା। ଦିଅ ଦିଅ, ମତେ ସେ ଫଳ ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇବି। କାଉର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ ଫଳ ଖାଇଲା। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ କୂଅ ଭିତରେ ଦୁଇଟି କବାଟ ଦେଖିଲା। ଗୋଟି କବାଟ ଥିଲା ସାଧାରଣ, ଆଉ ଗୋଟି କବାଟ ଥିଲା ସୁନାର। ଏ କଣ, ଏଠି ତ ଦୁଇଟି କବାଟ ଅଛି। ଏ କବାଟ ପଛପଟେ କଣ ଥିବ? ଭୂତ ପ୍ରେତ ନଥିବ ତ? ଉପରେ କିଏ ଅଛ? ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଚଢ଼େଇ ଯେତେ କାନ୍ଦିଲେ ବି ତା କଥା କେହି ବି ଶୁଣି ପାରୁନଥିଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚଢ଼େଇ ନିଜକୁ ଶାନ୍ତ କଲା, ଆଉ ମନରେ ସାହସ ବାନ୍ଧି କହିଲା, ନା ଆଉ କାନ୍ଦିବିନି କି ଡରିବିନି। ମୁଁ ଯାଇ ଏ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖେ, ତାପରେ ଜାଣିପାରିବି ଏଥିରେ କଣ ଅଛି। ହେଲେ ଏଠି ତ ଦୁଇଟି କବାଟ ଅଛି, ମୁଁ କାହାକୁ ଆଗ ଖୋଲିବି? ଏ ସୁନାର କବାଟ ପଛପଟେ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଥିବ। ମୁଁ ତା ପରେ ଖୋଲିବି, ଆଗ ଏ ସାଧାରଣ କବାଟକୁ ଖୋଲେ। ଏମିତି ଚିନ୍ତା କରି ଚଢ଼େଇ ସେ ସାଧାରଣ କବାଟକୁ ଖୋଲିଦେଲା। ହଠାତ୍ ତା ଭିତରୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଜାପତି ବାହାରି ଆସିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଚଢ଼େଇ, ଏତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିଲି। କିଏ କିଏ ତୁମେ? ଆଉ ଏଠି ଏମିତି କାହିଁକି ଥିଲ? ମୁଁ ସାଧାରଣ ପ୍ରଜାପତି ନୁହଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯାଦୁର ପ୍ରଜାପତି। ମୁଁ ମୋ ଯାଦୁ ଶକ୍ତି ଦେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମତେ ହିଂସା କରି ଦିନେ ଗୋଟେ ଯାଦୁକର ମତେ ଏଠି ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଦେଲା। ଏ କୂଅ ଭିତରକୁ କେହି ବି ଆସନ୍ତିନି। ଚଢ଼େଇ, ତୁ କେମିତି ଏଠାକୁ ଆସିଲୁ? ଚଢ଼େଇ ପ୍ରଜାପତିକୁ ସବୁ କିଛି କହିଲା। ସବୁ ତ ଶୁଣିଲ ପ୍ରଜାପତି, ଏବେ ମୁଁ ଆର କବାଟକୁ ବି ଖୋଲିଦିଏ, ଦେଖେ ସେଠି କିଏ ବନ୍ଦୀ ଅଛି। ନା ନା ଚଢ଼େଇ, ସେ ଭୁଲ କରନି। ସେଠି ମୋ ପରି ଭଲ ନୁହଁ, ସେଠି ଗୋଟେ ଖରାପ ପିଶାଚି ବନ୍ଦୀ ଅଛି। ତାକୁ ମୁଁ ହିଁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ମୁଁ ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ଏଇ କୂଅ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖେ। ଏଇ କାରଣରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ସେ ଦୁଷ୍ଟ ଯାଦୁକର ମତେ ଏଇ କୂଅ ଭିତରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଦେଲା। ଚାଲ ଚଢ଼େଇ, ଏବେ କୂଅ ଉପରକୁ ଯିବା। ପ୍ରଜାପତି, ମୁଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲିଣି, ହେଲେ କୂଅ ଉପରକୁ ଯାଇପାରୁନି। ତୁ ଚିନ୍ତା କରନି ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ମୋ ଯାଦୁ ଶକ୍ତିରେ ତତେ କୂଅ ଉପରକୁ ନେଇଯିବି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଜାପତି, ଆଜି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ କୂଅ ଭିତରୁ ବାହାରି ପାରିଲି। ଏବେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଉଛି।
ଆରେ ଚଢ଼େଇ ରହ ରହ, ମୁଁ ତତେ ଏକ ଉପହାର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏମିତି କହି ପ୍ରଜାପତି ଚଢ଼େଇକୁ ଏକ 3 ଫଳ ବାଲା ଗଛ ଦେଲା। ନେ ଚଢ଼େଇ, ଏ 3 ଫଳ ବାଲା ଗଛ ମୁଁ ତତେ ଦେଲି। ଏ ଗଛରେ 3 ପ୍ରକାରର ଫଳ ଫଳିବ, ଆଉ ଏ ଫଳ କେବେ ବି ସରିବନି। ଏ ଗଛ ନେଇ ତୁ ଘରକୁ ଯା। ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଚଢ଼େଇ, ଯଦି କେବେ ଦରକାର ହେବ ମତେ ମନେ ପକେଇବୁ, ମୁଁ ତ ପାଖକୁ ଆସିବି। ତାପରେ ପ୍ରଜାପତି ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ଚଢ଼େଇ ସେ 3 ଫଳ ବାଲା ଗଛ ନେଇ ଘରକୁ ଆସିଲା, ଆଉ ନିଜ ଅଗଣାରେ ଲଗେଇଦେଲା। ଆରେ କଣ, ଏ ଚଢ଼େଇ ସେ କୂଅ ଭିତରୁ କେମିତି ବାହାରିଲା? ଦେଖ ନା, ତା ପାଖରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ 3 ଫଳ ବାଲା ଗଛ ଅଛି। ମୁଁ ଯାଇ ତାକୁ ପଚାରି ସେ ଗଛ କୋଉଠୁ ପାଇଲା। ଚଢ଼େଇ, ତୁ ବଞ୍ଚିଛୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତତେ କୂଅରେ ପକେଇଦେବା କଥା ଜାଣିଲା ପରେ ମୁଁ ରାଗି ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ଚିନ୍ତା କରନି କାଉ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ଏକଦମ ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଚଢ଼େଇ, ତୁ ଏ 3 ଫଳ ବାଲା ଗଛ କୋଉଠୁ ପାଇଲୁ? ହଠାତ୍ ସେହି ସମୟରେ ଚଢ଼େଇର ନଜର ଦୂରରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା କାଉ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା, ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ମୋ ପାଖରୁ ସତ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଏମିତି ନାଟକ କରୁଛନ୍ତି। ରୁହ, ତମ ମାନଙ୍କୁ ତ ମୁଁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି। କାଉ ଭଉଣୀ, ଜାଣିଛ, କାଉ ଭାଇ ମତେ ଯୋଉ କୂଅରେ ଧକ୍କା ଦେଇ ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ, ସେଇ କୂଅ ଭିତରେ ନା ଏକ ସୁନାର କବାଟ ଅଛି। ସେଇ କବାଟ ଖୋଲିଲେ ତା ଭିତରେ ଏମିତି ଅନେକ ଗଛ ଅଛି। ମୁଁ ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଗଛ ନେଇ ଆସିଛି। ଓ ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି କଥା। ହଉ ଚଢ଼େଇ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ତୋ କଥା ଯଦି ସତ, ଚାଲ ଚାଲ, ଆଉ ଡେରି କରନି, ଶୀଘ୍ର ସେ କୂଅ ପାଖକୁ ଯିବା। ତାପରେ 2 କାଉ କୂଅ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ହିଁ ସେମାନେ କୂଅ ଭିତରକୁ ବି ଗଲେ। ସୁନାର କବାଟକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ସେ କବାଟ ଖୋଲିଦେଲେ। ହଠାତ୍ ତା ଭିତରୁ ଏକ ଭୟଙ୍କର ପିଶାଚି ବାହାରିଲା। କେତେ ଦିନ ପରେ ଯାଇ ମୁଁ ମୁକ୍ତ ହେଲି। ବାହାରୁ ବାହାରୁ ହିଁ ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଗଲି। ଏବେ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ଖାଇ ମୋ ପେଟ ପୂରେଇବି। ଏଇ କଣ, ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ପିଶାଚି। 3 ଫଳ ବାଲା ଗଛ କାଇଁ? ଏବେ କଣ କରିବା? ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ପିଶାଚି, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆମେ ଭୁଲରେ ତୁମକୁ ବାହାର କରିଦେଲୁ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଥରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଦେଖେ ତାକୁ ଆଉ ଛାଡ଼େନି। ଏମିତି କହି ପିଶାଚି ସେ 2 କାଉଙ୍କୁ ମାରି ଖାଇଦେଲା। ଚଢ଼େଇ ତା ସାଙ୍ଗ ପ୍ରଜାପତିକୁ ସବୁ ଘଟଣା କହିଲା। ପିଶାଚି କୂଅରୁ ଯେମିତି ନ ବାହାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଜାପତି ଏକ ବଡ଼ ପଥର ଆଣି କୂଅ ଉପରେ ରଖିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରିଗଲା। ସେପଟେ ଚଢ଼େଇ 3 ଫଳ ବାଲା ଗଛ ନେଇ ଖୁସିରେ ରହିଲା।